600 यूनिट मुफ्त बिजली नाल जारी रहेगी 303 रुपए प्रति यूनिट वाली सबसिडी। PSPCL ने जारी किया फाइनल सर्कुलर। मुख्यमंत्री मान ने मोहाली च आम आदमी क्लीनिक का किया अचनचेत दौरा। इंतजामों का लिया जायजा। बोले 15 अगस्त शुरू होंगे 75 क्लीनिक। एक MBBS डॉक्टर के सने 5 लोगों का होगा स्टाफ। जथेदार नूं सीएम भगवंत मान की सलाह। धार्मिक लीडरां नूं नहीं देने चाहिए सियासी बयान। कल जथेदार ने बंदी सिखां के बहाने केजरीवाल ते चुके सन सवाल। जथेदार ने SGPC नूं दस्सिया कमजोर तां विरोधियों ने घेरिया बादल परिवार। दादूवाल बोले बादल परिवार ने SGPC नूं कीता कमजोर तां बिट्टू ने डेमोक्रेटिक ढंग दे नाल जथेदार बनाउण दी कीती मंग। MP सिमरनजीत सिंह मान ने भाजपा आगू टीना कपूर के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत। टीना ते झूठी बयानबाजी का लगाया इल्जाम तां अपने खिलाफ शिकायत होने ते भड़की टीना। क्या मैं सिमरनजीत सिंह मान नूं किते दा भी नहीं छड्डांगी। बरेली के स्कूल च सिख ककारां ते पाबंदी मामले का घट गिणती कमीशन ने लिया नोटिस। विवाद वधण ते स्कूल ने मंगी माफी। SGPC ने जताया सख्त इतराज। मानसा पुलिस नूं अंकित सिरसा ते सचिन भवानी का 5 होर दिनों का मिलिया रिमांड। कोर्ट ने 28 जुलाई तक रिमांड वधाई। मूसेवाला कतलकांड दे विच दोवां तों कीती जा रही है पुछगिछ। अमृतसर एनकाउंटर की मैजिस्ट्रेट जांच के नाल पुलिस की SIT भी करेगी जांच। रूरल SSP ने बनाई 3 मैंबरी SIT। DC बोले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक मैजिस्ट्रेट जांच भी होगी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। यह वड्डी खबर मुफ्त बिजली के नाल जुड़ी हुई है। हर वर्ग नूं 600 यूनिट बिजली माफ होगी। ये वड्डी जानकारी वड्डी खबर अपने दर्शकों के नाल साझी कर रहे हैं क्योंकि PSPCL के वल्लों फाइनल सर्कुलर जारी कर दिता गया। इस दे मुताबिक SC BC BPL के लिए घोषणा पत्र जरूरी होगा। फ्रीडम फाइटरां भी अपना घोषणा पत्र देना होगा। उत्थे 3 रुपए प्रति यूनिट वाली सबसिडी भी जारी रहेगी। 7 किलोवाट तक 3 रुपए प्रति यूनिट वाली सबसिडी जारी रहेगी। जी कि पहले चलती आ रही है वो पहले की तरह ही जारी रहेगी। हर वर्ग को 600 यूनिट माफ होगा। 2 महीनों के लिए 600 यूनिट माफ होंगे क्योंकि प्रति महीना 300 यूनिट से क्योंकि 2 महीने का बिल आता तो 2 महीने की मिला के 600 यूनिट जोड़े माफ होंगे। इस तो वध जनरल वर्ग को पूरा बिल देना होगा क्योंकि 600 तो जेकर वध यूनिट बिल आता है जेकर यूनिटां बलदियां ने चाहे कि 601 होण तां फिर पूरियां यूनिटां का बिल भी जनरल वर्ग को देना होगा। मसलन जे 750 यूनिट खपत है तो 750 यूनिट का ही पूरा बिल अदा करना पवेगा। पर SC BC ते फ्रीडम फाइटरां दे लई 600 यूनिट पूरी तरह माफ होणगे। SC BC BPL ते फ्रीडम फाइटरां नूं आमदन का ब्यौरा देना पवेगा। किन्नी उन्हां दी सालाना आमदन है इस बारे उन्हां नूं एक स्वै प्रमाण पत्र देना होगा। उस दे विच बकायदा अपनी आमदन का हवाला देना पवेगा। शर्त है कि वह करदाता ना होवे, ना ही परिवार का कोई मैंबर किसी संविधानिक अहुदे ते तैनात होवे। ये भी अपने आप दे विच शर्त है। SC BC BPL जिहड़े परिवार ने शर्त है कि वह करदाता ना होवे, किसी तरह का उन्होंने वल्लों इनकम टैक्स कर अदा नहीं किया जाता, ना ही परिवार का कोई मैंबर किसी संविधानिक अहुदे ते होवे। परिवार का कोई मैंबर रेगूलर सरकारी मुलाजम भी नहीं होना चाहिए। ये शर्तां भी ने। परिवार का कोई मैंबर डॉक्टर इंजीनियर वकील भी नहीं होना चाहिए। इस दे नाल ही अहम खबर यह भी है कि बिजली के 3 रुपए सबसिडी पहला वांग ही जारी रहेगी जो पिछली चन्नी सरकार के वल्लों दी गई सी। इस खबर ते होर विस्तार दे नाल पूरे समझण दे लई होर जानकारी सीधा रुख करदे साडे सहयोगी चंडीगढ़ तो पंकज कपाही जुड़ चुके ने। पंकज, PSPCL दे वल्लों फाइनल सर्कुलर जारी कर दिता गया। विस्तार दे नाल समझना चाहांगे कि आखिरकार इस दे विच किस नूं राहत मिलेगी तां किस नूं राहत दे किते ना किते ब्रेक भी लग सकती है जेकर 600 यूनिट तो वध जेकर उन्हां दे वल्लों बिजली खपत की जाती है। विस्तार दे नाल समझाओ। देखो परमिंदर, पंजाब दे विच 2 महीनों का बिजली का बिल इकट्ठा आंदा वा और 2 महीनों का जिहड़ा बिजली का बिल आएगा 1 जुलाई तो हुण जिहड़ा जुलाई उस तो बाद अगस्त यानी कि अगस्त के आखिर दे विच यानी कि सितंबर की शुरुआत दे विच जिहड़ा बिल आएगा उस दे उत्ते नवा प्लान जिहड़ा वा वो लागू हो रहा है। यानी कि 1 जुलाई तो जिहड़ा बिजली तुसीं खपत पंजाब दे विच करनी शुरू कर दी है तो 600 यूनिट आम लोगों नूं क्योंकि अमूमन ये कहा जाता सीगा कि दलित भाईचारे नूं मिल जाती है या किसानां नूं बिजली मुफ्त मिल जाती है, लेकिन आम
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 610 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ 650 ਜਾਂ 750, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 650 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, SC ਭਾਈਚਾਰਾ, BC ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 700 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 50 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ 600 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸਿਰਫ 50 ਜਾਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 650 ਯੂਨਿਟ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ 650 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SC BC BPL ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, 605, 610 ਜਾਂ 615, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ SC BC ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੇ 50 ਜਾਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 10 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਪੰਚ ਹੈ ਜਾਂ MLA ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 600 ਵੱਧ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਸਤੰਬਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੂਲਰ AC ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋ, ਪੰਚ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ
ਪੰਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ PSPCL ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਖਬਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 600 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 600 ਪਲੱਸ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ 600 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ 1 2 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 750 ਯੂਨਿਟ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 750 ਦੀਆਂ 750 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ SC BC BPL ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। SC BC BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ SC BC BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ SIT ਦਾ ਗਠਨ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਬੋਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ 75 ਕਲੀਨਿਕ। CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਘਟੇਗਾ ਬੋਝ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੈਸਟ, ਇੱਕ MBBS ਡਾਕਟਰ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟਾਫ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ MSP ਤੇ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ ਇਹ MSP ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰਾਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮਿਆਦ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਾਇਦਾ।
सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भाजपा आगू टीना कपूर शर्मा के खिलाफ दी शिकायत। टीना कपूर ते झूठी बयानबाजी का लगाया इल्जाम। धारा 182 के तहत कार्रवाई करने की मंग। अपने खिलाफ शिकायत होने ते भड़की टीना कपूर शर्मा। क्या मैं सिमरनजीत सिंह मान नूं नहीं छड्डांगी, शहीद भगत सिंह दे लई जेल जाण नूं भी हथियार। फेक एनकाउंटर के इल्जामां नूं सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने किया खारिज। बोले फर्जी एनकाउंटर दे विच पुलिस वाले नहीं मरदे हुंदे, डीएम ने दित्ते सी फायरिंग के आदेश। शहीद भगत सिंह बारे दित्ते विवादित बयान ते कायम सांसद सिमरनजीत सिंह मान। बोले असैंबली दे विच बंब सुੱਟਣ वालियां नूं की कहांगे। मान ने शहीद भगत सिंह नूं किया सी अतवादी। यूपी के बरेली के स्कूल ने दस्तार किरपान ते कड़ा पहनने ते लगाई पाबंदी। क्या नियम ना मनने ते नहीं होगी पढ़ाई। सेंट फ्रांसिस स्कूल ने जारी किए सन आदेश। हालांकि विवाद वधण तो बाद स्कूल ने मंगी माफी। स्कूल के आदेश को लैके सिख भाईचारे ने जताया सी रूस। मापिया ने स्कूल पहुंच के किया जोरदार प्रदर्शन। एसजीपीसी ने भी बरेली के स्कूल के खिलाफ लिया सी सख्त नोटिस। विधायक के रवैये तो डीसी दफ्तर के मुलाजम हुए नाराज। सोमवार तो अणमिथे समय के लिए हड़ताल से जाने का किया ऐलान। मसले ते मुख मंत्री भगवंत मान नूं भी भेजणगे मंग पत्र। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के नाल कीती मीटिंग। पंजाब दे विच बिजली खेतर नूं मजबूत करन ते बिजली नाल संबंधित हर संभव सहायता का दिता भरोसा। गढ़शंकर के एक सन्मान समारोह के पहुंचे विधान सभा के डिप्टी स्पीकर जय किशन सिंह रोड़ी। शहर के हर तरह का विकास कार्य करवाने का दिता भरोसा। बोले बदली जाएगी शहर की नुहार।